રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હુજુરે મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારી ના હુજુરે મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારી ના હુજુરે સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હુજુરે સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હુજુરે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હુજુરે વાણીથી શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટું રે વાણીથી શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટું રે લોકોની સુખ આપે તેવા કાયા ઝુક જોશો રે લોકોની સુખ આપે તેવા કાયા ઝુક જોશો રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હુજુરે લક્ષ્મી ગમને તે દંડામાં મેલવનાર પુનિયો રે લક્ષ્મી ગમને તે દંડામાં મેલવનારો પુનિયો રે પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરછિદનની દુજુરે પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરછિદનની દુજુરે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હુજુરે હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હુજુરે હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હુજુરે માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદરનો ખોરે માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદરનો ખોરે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હુજુરે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હુજુरे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अभी टाइम है, दूसरा गाँव कोई आया नहीं है अभी, संतोष आनंद जी नहीं आया है। हाँ हाँ દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા ભજનની રડમણી લાગી
दादा भजननी रडमनी लागी भक्ति रस मानावो छे भक्ति रस मानावो छे દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે સામે કિનારે મારે જાવું છે સામે કિનારે મારે જાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જીવન મારું બન્યું વકારું જીવન મારું બન્યું વકારું દાદા ચરણમાં રહેવું છે દાદા ચરણમાં રહેવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને જ્ઞાનામૃત મારી પીવું છે જ્ઞાનામૃત મારી પીવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી દાદા જેવું મારે તાવું છે દાદા જેવું મારે તાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જય સચિદાન जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। संतोषानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और मोनिका दीदी जो आज 12th में है, उसका फर्स्ट तमिल का पेपर अच्छा गया, तो उसको आशीर्वाद दो कि उसको जाने को इसरो में जाने का है, तो आशीर्वाद दो कि इसरो पहुंच जाएगी। नक्की किया है ना, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। वेरी गुड। मोनिका, नक्की किया है ना, दादा आपको आशीर्वाद देंगे, सब महात्माओं आशीर्वाद देंगे, लेकिन सिंसियरिटी आपको रखनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद उमेश भाई। रजनीकांत भाई, जय सच्चिदानंद। ओके, तो अभी श्रीमंत बुलाओ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो आयव्यानम नमो उवज्जायाणम नमो वस्नायानम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोहि सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावकपणासणो सव पावकनासनो मंगलाणं च संवेसीं मंगलानि च सर्वेस्मिन् परमं हवै मंगलम् परमं हरि मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। मोनिका डेली हाँ प्रे। जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। दाक्ष अनम्यूट करो। हे दादा भगवान, जब पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जैसे मेरे दर्शन रूप के आदर्शन टूट जाए, पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति जय सच्चिदानंद। जय दाक्ष। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं मैं आपके आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं दिल के सच्चे, हैं सच्चे, सच्चे भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी है है सच्चे। सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दाक्ष हाँ, हे शात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग ही शात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे शात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज के सारा वीकेंड में ये 5 सूत्रों में दक्ष दादा अच्छा रहा। अच्छा यानी क्या? आ, टकराव दादा कुछ भी नहीं हुआ। दादा टकराव हुआ था मम्मी के साथ। मम्मी के दादा साथ टकराव हुआ था? दादा मम्मी के साथ हो गया था कल। क्यों? दादा कल या सैटरडे, दादा वो प्रॉपर याद नहीं है मेरे को, कल हुआ था या सैटरडे को। तो मम्मी अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो दिन? लगता ओनली है सैटरडे
सैटरडे अच्छा नहीं लगता, संडे अच्छी लगती है ना मम्मी। ओके मोनिका, आप तो मालूम नहीं होगा होमवर्क एनीवे, राइट? सो राइट, यू स्टडिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, आज का सब्जेक्ट है एडजस्ट एवरीवेयर। देख, आपने कुछ पढ़ा? नहीं दादा, कल मेरा पेपर है इस कारण। मम्मी से ये झगड़ा करते हैं और होमवर्क नहीं करते हैं, कैसे चलेगा? दादा कल फर्स्ट पेपर है मेरा इंग्लिश का। Okay, Monica, did you read anything? नहीं दादा, मैंने Okay, नहीं किया। that's okay. That's okay. You are exempt then. Exempt in. तो संतोष दादा, ये हम्म एडजस्ट एवरीवेयर की थोड़ी हिस्ट्री बताओ। उसको क्या फायदा होता है, क्या उससे फ्यूचर में कितना काम आएगा, वो सब थोड़ी बातें करो। दक्ष, मम्मी के साथ हाँ झगड़ा हो गया, टकराव हो गया था। हाँ दादा। याद नहीं है क्यों हुआ था? दादा मैंने प्रॉपर चीजें नहीं रखी थी इस कारण, जगह अच्छा पर। ठीक, बराबर है। तो वो तो रखना भी नहीं चाहिए ना प्रॉपर, तो दादा रखना चाहिए। रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि दादा जब अपन को वो चीज अब जैसे कभी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी गई है और अपन को पता है कि वो सामान इधर रखा है, तो अपन उस समय बिना देखे भी उसको ला सकते हैं। हम्म जरूरत हो तब ढूंढना ना पड़े। हाँ तो वो अपना अपने अपने फायदे के लिए है ना। हाँ दादा। नहीं संतोष काका, ये तो मम्मी के हम्म फायदे के लिए। हाँ, नहीं मम्मी को ढूंढना ना पड़े, नहीं। नहीं दादा। मोनिका, आप तो एडजस्ट हो जाते हो ना। नहीं, आज हुआ था टकराव मम्मी के साथ। मम्मी के साथ क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पापा बहुत के साथ किसी को नहीं होता, मम्मी के साथ ही होता है सबको। पापा एडजस्ट हो जाते हैं, मम्मी। मम्मी एडजस्ट करना सिखाती है और पापा एडजस्ट हो जाते हैं। तो हाँ। दोनों आपको सिखाते हैं, दोनों आपको सिखाते हैं। मम्मी एडजस्ट करना सिखाती है और पापा कैसे एडजस्ट हो सके वो सिखाते हैं। पापा को देख के सीखने को नहीं मिलता कैसे एडजस्ट हो जाने का। मिलता है। अगर पापा को देख के हम सीख जाएंगे कैसे एडजस्ट होना है, तो फिर मम्मी को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ। एडजस्ट हो। तो मम्मी का काम कम हो जाएगा ना, नहीं फिर। हाँ, हो जाएगा एडजस्ट होने पर। तो मम्मी को काम काम में रखने का, मम्मी को फ्री नहीं होने देने का। हाँ दादा। देखो, अभी अभी आप लोगों के एग्जाम है, बराबर है, सबका एग्जाम आया। हाँ दादा, कल मेरे तो पे फर्स्ट पेपर। और तो आपका आप फर्स्ट। लोग आप लोग एडजस्ट हो जाओगे। एडजस्ट हो जाओगे तो पहला पहला फायदा क्या होगा आपको? तो क्या टकराव नहीं होगा? आप एडजस्ट हो जाओगे, टकराव नहीं होगा, तो आपका मन शांत रहेगा कि नहीं? रहेंगे। रहेगा। रहेगा। बराबर है। तो हाँ मन शांत रहेगा, आपका चित्त स्थिर रहेगा, तो वो फिर किस में काम में आएगा वो? हमारी पढ़ाई में। पढ़ाई में। पढ़ाई पढ़ाई के अंदर काम में लगेगा ना। और पढ़ाई आपको सही तरह से पढ़ाई कर पाओगे। और जो आपको पढ़ाई याद करना है वो याद अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि चित्त हाजिर रहेगा। तो आपका आपका चित्त का प्रेजेंट जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छी तरह से आप सब याद कर पाओगे। हाँ दादा। और टकराव, जितनी टकराव होगी
उतना चित आपका हाजिर नहीं रहेगा। वो चित टकराव के अंदर ही चला जाएगा बार बार बार। और अभी अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अभी आपको, अभी आप सत्संग में आते हो ना, उसका सही अनुभव होगा आपको। हाँ क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे, ये प्रार्थना करते हैं हम, वो सब करते हैं, तो अभी पढ़ाई के टाइम में हमें ये बहुत काम में लगती है। हाँ जो जो हमें पढ़ाई समझना है ना, क्वेश्चन के आंसर जो हमें समझना है ना, वो अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। हाँ क्योंकि ये सत्संग का फायदा पहला क्या होता है, क्योंकि हर चीज पढ़ाई में भी हम हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। और जितना हम समझ समझ के हम पढ़ेंगे ना, उतना हमें बाय हार्ट होता जाएगा। और वो फिर हमें आंसर लिखने के टाइम पर वो हमें, हम भूल भूल नहीं जाएंगे। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, हम आंसर लिखने के लिए बैठते हैं ना, तब भूल जाते हैं। ऐसा होता है। दादा एक बार मेरे साथ हुआ था। क्योंकि ये सत्संग में आप आते हो ना, तो उससे चित्त का आपका अपना चित्त होता है ना, वो शुद्ध होता जाता है। और दूसरा, हम सत्संग में आते हैं तो हर चीज हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो वे पढ़ाई के अंदर भी हम वो प्रोसेस यूज करेंगे समझने का, तो हमें वो फिर बाय हार्ट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। फिर वो बार एक बार याद हो गया, फिर उसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टकराव जितना कम होगा उतना चित्त हमारा और शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि किसी के साथ टकराव होता है ना, तो हमारा चित्त वहां पे एंगेज हो जाता है। हमारा पूरा अंतस्करण है ना, वहां पे एंगेज हो जाता है। हाँ तो वो कितना टाइम, कितने घंटों के लिए वहां पे एंगेज हो जाता है। फिर वो चित्त की अनप्रेजेंट में हम पढ़ाई करेंगे, तो वो फिर याद भी नहीं रहेगा। तो टकराव से कितना पढ़ाई में भी नुकसान है, जीवन में भी नुकसान है। और टकराव होने से सामने वाले को दुख होता है, तो वो भी नुकसान है। तो टकराव होने से हमें क्या नुकसान होता है, वो जैसे जैसे समझ में आता जाएगा ना, वैसे वैसे टकराव कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई कितना भी आपको टकराने के लिए आएगा ना, फिर भी आप नहीं टकराओगे, क्योंकि आपको उसका नुकसान समझ में आ गया। जिस चीज का नुकसान हमें समझ में आता है ना, वो चीज फिर हम कभी भी नहीं करते। जानबूझकर तो कभी भी नहीं करते। अनजाने में कभी कभी हो जाए, लेकिन जानबूझकर तो कभी नहीं करेंगे। और हृदय से भी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका नुकसान हमें समझ में आ गया। ऐसे हमारे जीवन के अंदर, हमारे आसपास कई सारी ऐसा ऐसा व्यवहार बनता है, ऐसी चीजें बनती है, क्योंकि उसके अंदर उसका नुकसान क्या होता है वो हमें समझ में आता है ना, तो वो चीज हम नहीं करते कभी भी। अभी हम रास्ते से जाते हैं, रास्ते से जा रहे हैं, और सामने से कुत्ता आता है, तो कुछ करते हैं? नहीं। हम रास्ता निकाल के चले जाते हैं ना। हाँ दादा क्यों? क्यों कुत्ते से टकराते नहीं है हम? क्योंकि दादा अपन यदि उससे टकराने गए तो अपन को काट लेगा। हाँ, काट लेगा, वो नुकसान हमें समझ में आया। कि अगर फिर कुत्ते को छेड़ा और उसने अगर हमें काट लिया, तो हमें फिर दा- इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और हाँ दूसरा जो भी परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। वैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुबह से रात तक हमारे सामने कई ऐसी चीजें बनती है, कई ऐसे व्यवहार बनते हैं, कि जिसके अंदर हमें तुरंत खोट नुकसान समझ में आ जाता है ना, तो हम वो चीज नहीं करते। मालूम पड़ा है सबको? तो अभी हाँ ये देखते हैं हिताक्षी बा, आपने होमवर्क किया? नहीं। पर
नहीं। ओके ओके, संतोषा जी किसी ने बोल बोल ओके, बोला आगे। तो ये टकराव से हमें क्या नुकसान होता है ना, वो हम नोट करते जाएंगे ना, उसका एक लिस्ट बनाते जाएंगे ना, तो उससे हमें समझ पक्की होती जाएगी। हम घर में चलते हैं, घर में चलते हैं, बराबर है। तो घर के अंदर व्यक्ति कितने होते हैं? मम्मी पापा बहन सिस्टर, 4 5 6 लोग ही होते हैं ना, बराबर है। तो उनके साथ टकराते हैं हम, लेकिन घर के अंदर उनसे भी ज्यादा दीवारें हैं, तो दीवार से कभी नहीं टकराते हम। क्यों? कि हमें नुकसान दीवार बोलती नहीं है इसलिए। दीवार देखती है। नहीं, वो दीवार से टकराएंगे तो दीवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें क्या होगा? चोट नुकसान हमें होगा। लगेगी ना, चोट हमें लगेगी। हम्म, रास्ते रास्ते से हम साइकिल लेके जाते हैं, तो संभल के जाते हैं ना, कि किसी से टकराए नहीं। क्यों? अगर किसी से टकरा गए तो लगे, चोट किसको लगेगी? तो क्या हमें लगेगी। इसलिए हम संभाल के चलाते हैं ना, एडजस्ट एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें आता है। लेकिन जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे मुझे नुकसान होता है, वहां एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन मम्मी पापा बहन और उनके साथ चलता है, ठीक है, वो कहाँ जाने वाले हैं, इसलिए नहीं होने का एडजस्ट उनसे। वो तो कहीं जाने वाले नहीं है ना, वहां तो कोई नुकसान है नहीं ना। वो तो नहीं है। जाने वाले, उन इन लोग सब जाने वाले हैं, कॉलेज में जाएगा, वो करेगा। जो एडजस्ट नहीं होता है ना, तो उसको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। आप लोगों को तो नहीं आता होगा ना, बहुत आता है। आता है। क्योंकि सामने वाले को हमें एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट नहीं होना है। हाँ। जिसको एडजस्ट होना जिसको एडजस्ट होना है ना, उसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जिसको एडजस्ट करना है ना, उसको गुस्सा आएगा। तो अगर हमें गुस्सा आता है तो समझ लेने का है, हम सामने वाले को एडजस्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी हम हम्म, हमारी पकड़ में से बाहर आना नहीं चाहते, हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। हम्म, और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मालूम है? हम उनसे हम उनसे ज्यादा समझते हैं, वो बिलीफ हमारे में पक्की होती जाए। मुझे सब आता है, उनको कुछ आता ही नहीं है। हम्म, ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमारा कितना बड़ा नुकसान करते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है। पौधा होता है ना, पौधा, वो पेड़ बनता है, फिर उसको उसको हिलाना मुश्किल होता है ना। और जब छोटा होता है पौधे के रूप में, तो उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं ना हम। लेकिन अगर पेड़ बन गया तो पेड़ फिर हिलेगा भी नहीं, उखाड़ के फेंकने की तो बात दूर रहेगी, हिलेगा भी नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हमारे अंदर घर कर जाएगी। और वो जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे वो हमारे साथ बड़ी होती जाएंगी, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम्म, इसलिए फिर क्या बोलते हैं, जो घर के अंदर होते हैं ना मम्मी पापा, और वो तो उनके भी मम्मी पापा यानी आपके दादा दादी वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अभी ये है ना, उनकी प्रकृति ऐसी हो गई, अभी उनको बोलने का नहीं, वो ऐसे ही करेंगे। वो बिलीफ और मान्यता पड़ जाएगी कि ये ऐसे ही करेंगे। वो तो अच्छा नहीं है, वो राइट। कैसे बड़ा हो गया वो समझ में ही नहीं आता है हमें। ये छोटे छोटी जो बातें होती है ना, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, उससे क्या नुकसान होता है वो समझ में नहीं आता, तब जाके वो बड़ा पेड़ हो जाता है। तो अभी हमें ये सत्संग मिल रहा है,
ये मौका मिलता है हमें समझने का, तो हमें हमारे रोजिंदा जीवन के अंदर हमें जो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है ना, वो समझते जाने का। अगर गुस्सा आता है तो भी समझ लेने का ये क्यों आता है। किसी को हम एडजस्ट नहीं होते, उसको एडजस्ट करने के लिए जाते हैं तो क्यों ऐसा होता है, इससे हमें नुकसान क्या होता है। अगर हमें एडजस्ट हो जाएंगे तो हमें क्या फायदा हो जाएगा, होगा, वो बात समझ में आएगी ना, तो हम एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम्म, बराबर। हाँ हिताक्षी बा, मोनिका जी, हाँ हाँ। दक्ष, तक पर हिताक्षी आप तो बहुत शांत लगते हैं, आपको किधर गुस्सा आता है? हिताक्षी बा को आता है गुस्सा। उधर हाँ बोला था पहले। हाँ वो तो कभी कभी आता होगा, वो तो कभी कभी आता होगा, दिन में 2-4 बार ही आता होगा, उससे ज्यादा नहीं आता होगा। हम्म, आ, हम देखे ना, हम देखे ना, तो सुबह से लेके रात तक हमारे आसपास हमें कितना एडजस्ट होने का मौका मिलता है, कितनी बार एडजस्ट होने का मौका मिलता है। लेकिन हम कितनी बार एडजस्ट होते हैं, कितनी बार एडजस्ट नहीं होते हैं, वो अगर हमें समझ में आएगा ना, तो हमारा ग्राफ पता चलेगा हमारा। हाँ हम ब्रश करते हैं ना, ब्रश सुबह में सब करते हैं ना ब्रश, तो ब्रश को हाँ। हिलाते हैं कि दांत को हिलाते हैं? ब्रश दांत को। दांत को। कि पूरा ब्रश। मुंह हिलाते हैं? कि पूरा मुंह हिलाते हैं, ब्रश को वहीं पे रखने का और पूरा मुंह हिलाने का? हाँ। नया एक्सपेरिमेंट करने का है। ब्रश को। अगर अगर मुंह के साथ हम ब्रश एडजस्ट करते हैं ना, तब जाके हमारा दांत साफ होता है। मुंह तो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन ब्रश को एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके सफाई होती है। ये हम देखेंगे ना, छोटा 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 कितना पूरे दिन में बनता है। क्योंकि यहाँ पे ब्रश ब्रश को हम एडजस्ट कर लेते हैं मुंह के साथ में। क्यों? क्योंकि मुंह की सफाई होती है, मुंह की सफाई होती है तो क्या फायदा होता है, तो दांत सड़ेंगे नहीं, मुंह में से बदबू नहीं आएगी, हम अच्छी तरह से खा पाएंगे। तो ये समझ पीछे काम करती है। और अगर ब्रश को ऐसे ही रखेंगे और मुंह को एडजस्ट करने का बोलेंगे तो क्या होगा, सही से हो पाएगा? क्योंकि नहीं हो नहीं, पाएगा। नहीं होता है। गर्दन में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही हमें घर के अंदर मम्मी पापा, छोटे भाई बहन है या बड़े हैं, तो उसके साथ हमें एडजस्ट होते जाने का। बराबर। ये तो हाँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि सुबह सुबह से लेके रात तक कहाँ कहाँ पे हम एडजस्ट होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमें मेमोरी में है, तो हो जाते हैं। वैसे खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो थाली को ऊपर ले जाते हैं कि खाने को मुंह में डाल ले जाते हैं? मनी। खाना मुंह में ले जाते हैं। थाली के अंदर मुंह नहीं ले जाते ना? हाँ। क्यों? नहीं। वो तो कभी सोचा नहीं संतोष काका। क्योंकि एडजस्टमेंट का गुण हमारे में है, लेकिन जहां जहां पे हमें समझ में आ गया ना, वहां पे ऑटोमेटिक वो मशीनरी मशीन की तरह हो जाता है सब। क्योंकि ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, तो इससे हमें सीखने को मिलता है। हमें हमारे हमारे जीवन, रोज का जो जीवन है उसमें से काफी सीखने को मिलता है हमें। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन हम करते जाएंगे तो सीखने को मिलेगा हमें।
हाँ, और वो ऑब्जर्वेशन से हमारी उसको देखने का नजरिया बदलेगा। वो देखने का नजरिया बदलेगा, उसके साथ शक्ति भी खुली होती जाएगी। और वो शक्ति जब खुली होगी न, तो सब जगह पे वो शक्ति काम करेगी। हाँ, बराबर अब है। अब पक्का करना, हाँ, एडजस्ट होने का। हाँ, फायदा ही फायदा है। ओके, तो कल के लिए क्या है? बन्यू से न्याय। ओके, नहीं कल वो स्किप करेगा, देखते हैं सब। आई आई थिंक संतोष काका ने बोला ना, एडजस्ट में जरा नोटिस करो सारा दिन। ऑटोमेटिक एडजस्ट किधर होता है, ऑटोमेटिक डिसएडजस्ट किधर होता है। हम्म? जो सब स्टूल बात होती है ना, तब एडजस्ट होता है। जब लाइव बात आता है ना, तब एडजस्ट नहीं होता है। वो जरा देखना, हाँ, लाइव वो पर्टिकुलर लाइव हो। कुत्ता आता है तो सांप सांप आएगा तो पकड़ने जाएगा ना, पकड़ के बाहर फेंक देगा ना। ओके, ये सब देखने का। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो जय टुमारो सच्चिदानंद। एडजस्ट, विल एडजस्ट। ओके, किधर किधर एडजस्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ सुबह से शाम तक। ओके, ये अच्छा ये बताया है। ब्रश का ट्राई करना, ब्रश को स्टडी रखा। मोनिका, न्यू न्यू हाँ, धर न्यू फिजिक्स प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે હંસોવાનજી આપણા જે પદ સાંભળીએ. આજે આપણે ઠંડકમાં જઈશું, કેનેડામાં. અનમ્યુટ કરો ઉમેશભાઈ. ઓકે, એક મિનિટ હું મૂકું છું. સ્ટોપ કેમ કર્યું ભાઈ? ઓકે, ઉમેશભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. કરું શરૂ. કરો કરો. સંયોગ આવીને કહી જાય છે કે ઠોકર વાગી તો લઈ લેજો ધડો. પ્રત્યેક સંયોગે બોધ જ મળે છે. સંગનો એ પ્રાશક છે અસંગી દીવડો. માત્ર સંયોગો અનુભવ દે છે. ક્યાંય ના કોઈ દી અપેક્ષા કરશો. મોઢે ને મનમાં જે જુદું જ વર્તે છે. ચોખ્ખી ભવાઈ છે લોક ફજેતો. સ્વાર્થ બુદ્ધિના ડખાને ગૂંચથી ક્લેશનું કારણ આગ્રહ મનનો. પ્રાકૃત સ્વભાવોના અનંતા પર્યાયો. પ્રાકૃત સ્વભાવોના અનંતા પર્યાયો. અવળા ખાંચામાં ચેતીને ચલજો. મિશ્ર ચેતનને ખોરાકી આપો.
ત્યાં સુધી જીવે છે દેહનું ચલણું. ઘૂંચો કસાયો ને પોષણું મળતા, રાગે ને દ્વેષે સંસારી બેસણું. પહેલી જે વાર કુદારૂ જો ટેવ્યો, કટેવ પડતા ચડશે જ આવરણ. આવું તો ચાલે કહી દીધી જ્યાં પુષ્ટિ, બુદ્ધિ વકીલાતે અહમનું રક્ષણ. દંડ જે વાગે છે પોતાની ભૂલના, કોઈને કોઈ દી દોષ ન દેશો. આપણે મળેલી ફરજો ચૂક્યા, ઊંઘ્યા ત્યાં ચોરને જાગવા દેજો. ગુપ્ત વ્યસનો જ્યાં વાણી ને મનના, તેથી જ વહેવારે પેઠેલો સડો. બીજાનો લાગે છે વાંક ત્યાં છુપ્યો, કપટ બુદ્ધિનો ઢાંક પીછોડો. દુનિયામાં સંયોગો ચોખ્ખું જ કહે છે, દુનિયામાં સંયોગો ચોખ્ખું જ કહે છે. અમારી સાથે મમતા ન વીટશો, અમારી સાથે મમતા ન વીટશો. અમે તો આવીને ચાલી જવાના, કોઈ પણ સંયોગે ચોંટી ન પડશો. મોટામાં મોટો છે સંયોગ દેહનો, અવિરત સત્સંગે ગડુલો અજવાળો. કડવા સંયોગોને મીઠડા કરવા, દાદાની દેશના દિલમાં ઉતારો. વિજ્ઞાની જ્ઞાનીના અફર સિદ્ધાંત, ત્રૈકાલ્ય સિદ્ધાંત કેવળ જ્ઞાનામૃત. અવસર પીણી કાળની 24 ઘડતા, દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. સંયોગ આવીને કહી જાય છે કે ઠોકર વાગી તો લઈ લેજો ધડો. પ્રત્યેક સંયોગે બોધ જ મળે છે, સંગનો એ પ્રાશક છે અસંગી દીવડો. દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ, દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ, દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. બહુ જય સરસ પદ સચ્ચિદાનંદ. કાઢ્યું આપણે. તમે કેમ તમારે હાથમાં આવ્યું આજે? હા, પ્રિવેલિંગ લાસ્ટ ટાઈમ નથી મેં વાત કરી, અનુભવની વાત હતી, તો એને અનુરૂપ જ હતું કે આખું બધું સંયોગ આવીને કહી જાય છે અને બધું પોતાના પર જે ફોકસ કર્યું, જે લક્ષ્ય રાખ્યું, એટલે આ પદ બિલકુલ મને સુટેબલ લાગ્યું. ઓકે, એક્સપિરિયન્સ તો સંતોષ આનંદજી તો નહીં સાંભળ્યો હોય. એ સંતોષ આનંદજી એ ઉમેશભાઈ અને જાગૃતિબેને એમના એક્સપિરિયન્સ કટાકટીનો અમારો ફેમિલી અનુભવ હતો. બિહારી આનંદજી ને સાથે એમને વ્યક્ત કરેલો. કટાકટી જે ચાલી રહી છે
એટલે ઉમેશભાઈ પછી આજના સંજોગે છે તો આમાં શું સમજવું છે ઉમેશભાઈ? હા, કે સંયોગ દરેકે દરેક સંયોગ જે આવે છે એ સંયોગોને આપણે એની જે ઠોકર આપણને જે લાગે તો એના અનુભવથી જ આપણે શીખવાનું છે અને સમજવાનું છે એમ. અને આપણે આપણો જે ગર્વરસ છે કે અંદરની માન્યતા છે કે જેમ હમણાં કહ્યું કે હું મોટો છું, હું જાણું છું, ત્યાં બધી અડચણો બધી ગૂંચવણો ત્યાં જ ઊભી થાય પછી એમ. એટલે ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ ના લઈ શકો. તમારા ક્વેશ્ચન આમાં શું સમજવું છે શું? આમાં તો તમે થિયરીની વાત સરસ કરી, આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં લોચા પડી જાય. હા, અમે છે ને ઉમેશભાઈ, સિંગોદ અમે જતા ને હા, તો સવારે અમદાવાદ આવવા માટે 5 વાગ્યાની બસ ત્યાંથી આવે. હા, એટલે પરેશ આનંદજી ખરા ને હા, એ બસ સ્ટેન્ડ એટલે બહાર જ સંયમધામનું બહારનું જે સિંગોદનું બસ સ્ટેન્ડ ખરું ને રોડ ઉપરનું, હા, હા, ત્યાં હા, આગળ બસ ઉભી રહે. હા, એટલે જ્યારે જઈએ ને હા, ત્યારે આ લીટી ગાય. હા, હા. પરેશ આનંદજી. હા, હા, સંયોગ આવીને એ નહીં, એક જ મિનિટ. સંયોગ આવીને કહી જાય છે કે માત્ર સંયોગ અનુભવ દે છે, ક્યાંય ના કોઈ દી અપેક્ષા કરશો. એ અને પછી છે ને ઉપર જવા દો. ઉપર જવા દો. રજનીકાંતભાઈ લાગે નથી. એટલે પેલું ક્યાં છે ને સંયોગ, સૌથી ઉપરની કોઈ લાઈન ના સૌથી ના, ઉપર હું આવી ગયો મમતાના વિટસો વાળી, મિડલમાં. આવી ગયો. મમતાના વિટસો વાળી. હા, હા, હા. અમારી સાથે મમતાના વીટસો. હા, એ પાછળ છે. હા, પ્રત્યેક સંયોગ ચોખ્ખું કહે છે અમારી સાથે. મમતાના વીટસો. હા, હા, બસ ત્યાં જ. હમ દુનિયામાં સંયોગો ચોખ્ખું જ કહે છે અમારી સાથે મમતાના વીટસો. હમ એટલે સંયોગો કે છે આ, રાઈટ? હા, હમ. એટલે આખું જે આપણી અંદરનું જે હોય છે ને કે આપણે હા, ચોંટી પડીએ છીએ, હા, હા, એ આખું ત્યાં આગળ વિતરાગતા લાવવાની છે. બરાબર. એટલે પરેશ આનંદજી શું કહેવા માંગતા હતા આ બાબતે? અમને બધાને કહેવા માંગતા હતા, શું કહેવા એટલે માંગતા? એટલે અમે ત્યાંથી જઈએ ને એટલે કે બધું પકડીને નહીં લઈ જવાનું. એટલે બરાબર. એ એમની માટે કહેતા હતા. એ હા, અમને હા, વાત કરતા હતા પણ એમની માટે કહેતા હતા કે આ બરાબર, બધા ક્યાંય પકડી રાખવા જેવું નથી, કે બરાબર, કોઈ પણ સંયોગને પકડી રાખવા જેવો નથી. બરાબર. એટલે સંજોગો કહે છે કે અમારી સાથે મમતા ના વીટશો. એટલે સંજોગોની સાથે મમતા વીટવાની નહીં, હા, આગળ અને જ આપણે વધ્યા કરવાનું. મમતા વીટીને ફરીએ છીએ, બરાબર છે, એના દુઃખો છે. સાચી વાત છે, બરાબર છે. એ સિવાય દુઃખ હોય છે એનું, દાદા ના, કે ના, આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો કે દુઃખી થવા માટે મળેલું છે? બરાબર, ના. કે આટલું મનુષ્ય જીવન મળ્યું, ઊંચું કુળ મળ્યું, મનુષ્ય જીવન મળ્યું, ઊંચું કુળ મળ્યું, જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા, મળ્યા, હિન્દુસ્તાનમાં જન્મ મળ્યો, મળ્યું. તો કે દુઃખો વાગોળવા માટે મળ્યો છે? તો કે ના, કે એમાંથી બોધ લેવા માટે મળ્યો છે. બરાબર છે. તો કે આ દરેક જે પણ સંજોગ આવે છે એમાંથી બોધ લઈ, તારણ કાઢી અને મોક્ષ તરફ આગળ વધવાનું છે. બરાબર છે. મારે અનુરૂપ મારા જીવનમાં જે કઈ ખૂટે છે તે આમાંથી બાકીનું જે એમાંથી બધું ઘણું મળે એમ છે, અને એ લઈને આગળ વધવાનું. એટલે આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી આપણને બોધ જ મળ્યા કરે છે. બરાબર. પણ સંજોગોને આપણે
મમતા વીટેલી છે એની જોડે, હા, એને પકડી રાખેલો છે કોણે? તો કે આપણે પકડી રાખેલો છે. બરાબર છે. સંતોષ અને આનંદજી, આ હવે જ્યાં હાઈલાઇટ સુધી કર્યું ને એના વિશે વાત કરો. હાઈલાઇટ કે છે ને, બીજાને લાગે છે વાંક ત્યાં હા, છૂપ્યો, કપટ આ બુદ્ધિનો ઢાંક. ઉમેશભાઈ, તમે હાજી, એટલે કે સાંભળો. હાજી. બીજાનો લાગે છે વાક ત્યાં છુપ્યો, કપટ હમ, બુદ્ધિનો ઢાંક પીછોડો. એટલે કે આખું બીજાનો લાગે છે વાંક. એટલે કે બીજાનો વાંક ક્યારે લાગે છે? તો કે આપણે આપણી જે સમજણ જે છે એને પકડી રાખેલી છે. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી સાચું છે. આપણે જ સાચા છે, એને બહુ જડતાથી પકડી રાખેલું છે. બરાબર છે. અને બીજો વાંકો લાગે છે ને, તો કે એની આગળ શું? કપટ બુદ્ધિનો ઢાંક પીછોડો. એટલે કે પોતે બુદ્ધિથી કપટ વાપરી અને એને પોતાની ભૂલને ઢાંકી દે છે. હમ, અને પોતાની ભૂલને ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે, માટે બીજો વાંકો લાગે છે. બરાબર. એટલે છે પોતે વાંકો અને દેખાય છે બીજો વાંકો. હમ, એટલે થવાનું છે જાતે સીધું, એની જગ્યાએ કરવા જાય છે સામેવાળાને સીધું. સીધા. અને સૌથી મોટામાં મોટી જો અથડામણ ચાલતી હોય ને, તો આની અથડામણ છે. હું સીધો ને તું વાંકો, એટલે મારે હવે તને સીધો કરવાનો. અને મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય શું છે? તો કે સંજોગ આપણને સીધો કરવા માટે જ આવેલા છે. એ આપણને સીધા કરી રહ્યા છે, હા, જો આપણે એમાંથી બોધ લઈ શકીએ તો. બરાબર છે. એમાંથી તારણ કાઢી શકીએ તો સંજોગો આપણને સીધા કરી રહ્યા છે. બરાબર છે. એકલા સીધા નહીં, સરળ પણ કરી રહ્યા છે. બરાબર. એટલે કે આ અંદર જે વિપરીત બુદ્ધિ જે છે ને, એનું જે તોફાન ચાલેલું છે ને, નફાખોટનું, એ દરેક વ્યવહારને બગાડી રહ્યો છે. દરેક વ્યવહાર, એટલે કે ગૂંચ ઉકેલવાની જગ્યાએ ગૂંચો વધારે ને વધારે પાડી રહ્યો છે. બરાબર છે. દાદા ભગવાન કે સરળ માણસ કેવો હોય? તો કે ગૂંચો ઉકેલ્યા રાખે, પડવા ના દે, ગાંઠે પડવા ના દે. બરાબર. અને આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે જોઈએ ને, તો આપણે કેટલી ગાંઠો પાડીએ છીએ અને કેટલી ગૂંચો ઉકેલીએ, જોઈએ તો ખબર પડે આપણને. હમ, એટલે ગૂંચ પડવી એટલે એટલી જગ્યાએ આપણે અજાગ્રત રહ્યા અને એડજસ્ટ ના થાય. બરાબર. એટલે કે ત્યાં આગળ સામેવાળાના અહંકારને આપણે દુભ્યો. બરાબર. દાદાએ એટલે પેલું કઈ પહેલી ઉદાહરણ કલમ આપ્યું? આપણે બોલીએ. હા, દાદાએ ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને, પેલી કઈ 1000 રૂપિયાની નોટ ને આપણે 5 રૂપિયા કે 1 રૂપિયો કરીએ, એ ઉદાહરણ હતું ને દાદાનું. હા, એટલે કે ખોટ ખાઈએ છે આપણે. હા, એ કહેવા શું માંગે છે કે તમારી જોડે હીરો, અત્યારે શું દાદાએ શું કીધું હતું કે જ્ઞાન આપ્યા પછી તમને અમે હીરો હાથમાં આપ્યો, હા, પણ ચોકલેટ બતાવીને હીરો પડાઈ ના જાય એનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું, રાખજો. એની કાળજી રાખવાની. એટલે આ વિનાશી વસ્તુની અંદર આપણે સુખનો આરોપણ જે છે, એ જેટલી જગ્યાએ આપણે ખેંચીએ છીએ, એટલી જગ્યાએ આપણે હીરો આપણા હાથમાંથી જતો રહે છે. જતો રહે છે.
એટલે કે આખો આ સંજોગ આપણને શીખવાડી રહ્યો છે, દરેક સંજોગ આપણને શીખવાડી રહ્યો છે, આપણને બોધ આપી રહ્યું છે કે આ રિલેટિવમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સુખ છે નહીં, માટે એની માટે ક્યારેય ક્લેશ કરશો નહીં. નહીં. અને એ જાય તો ક્યારેય એની પાછળ દુઃખી થશો નહીં. બરાબર છે. આપણે સવારથી લઈને એટલા નાના એટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપણા જીવનમાં બનતા હોય છે ને કે આપણે જે જગ્યાએ રોજ બેસતા હોઈએ ને એટલે આપણે માની લીધેલું હોય છે કે આ જગ્યા મારી. એ ખુરશી ઉપર કે જગ્યા ઉપર બીજું કોઈ એને બેસે ને એટલે તરત ઊંચો નીચો થાય. બરાબર છે. એટલે કે આખું સ્થિરતાની આખી પરીક્ષા થાય છે. બરાબર. આવું તો કેટલું બધું બને રોજમાં. જો એક વસ્તુ તમને કહું, તમે પોતે જ છો, તમારું ફેમિલીને તો ઓળખું છું, મમ્મી પપ્પાને. બરાબર. એટલે અમારે જે બિહારી આનંદ સાથે જે વાત મારી નીકળી હતી ને, એમાં એક સામાન્ય એક વાત એવી કહું, દાખલા તરીકે તમે છો અને તમારા મમ્મી પપ્પા. તો માનો કે મમ્મી કે પપ્પા તમને જે કઈ કશું કે તો તમે એક વખત કે બે વખત થી તમારા મગજ તમારી પ્રમાણે તમે કદાચ ના સમજો, તો પછી મમ્મી કે પપ્પાને જે ઉદ્વેગ કે દ્વેષ અગર જે થાય ને, એવો અમારો અનુભવ હતો એમ લાસ્ટ ટાઈમ પ્રિસાઇઝલી કે મારા દીકરાઓને કે મારા વાઈફને કશું કોઈક વસ્તુ કહું તો હું મારા અનુભવના આધારે કોઈ વસ્તુ કરતો, પણ એને એ લોકો કેરી આઉટ ના કરે અગર, તો એનાથી અમારે કોઈ વસ્તુ ઉદ્ભવે. એટલે આ વસ્તુથી પછી અમારી વાત આગળ બની લે, એમાંથી પછી આ પદ પછી મેં સિલેક્ટ કર્યું એમ. એટલે કેવું હોય છે કે ઘણી વાર કેવું હોય છે તો કે આપણે જે વાતની રજૂઆત કરીએ છીએ ને, એ રજૂઆતની અંદર આપણું છે ને પકડ હોય છે. બરાબર. એટલે રજૂઆતથી ઉદ્વેગ ઉભો નહીં થતો, પણ એ પકડ ઉદ્વેગ ઉભો કરે. અને એ એટલા વર્ષોથી જોડે રહેવાના કારણે એકબીજાને સામસામી એવા અભિપ્રાય પડી જાય છે. અને એકબીજાની પ્રકૃતિ માટેના જે અભિપ્રાય પડેલા છે એ આડા આવી જાય છે. બરાબર. અને એ કામ કરે છે ત્યાં આગળ. બરાબર. હવે તમે મને કઈ કહેતા હો તો મારે એને કઈ રીતે લેવાનું હોય? અત્યારે હું સામાન્ય ઘરની અંદર મારો દાખલો આપું ને, તો મમ્મી પપ્પાને અમે 3 જણા આવીએ ને, એટલે પપ્પાને મને કઈ કે મમ્મીને કઈ કે મમ્મી મને કઈ કે ને, એટલે પહેલું સ્ટેપ શું હોય તો કે ફાઇલ ઊભી થઈ, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. બરાબર. હવે એમના તરફથી જે રજૂઆત આવે છે ને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. બરાબર. હવે મારો જો એમની માટેનો અભિપ્રાય વચ્ચે કામ કરે ને તો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાય નહીં. બરાબર છે. એમની માટેની મારી અંદર કોઈ ગ્રંથિ કામ કરતી હોય ને તો એ એમની રજૂઆત મને સમજાય નહીં. બરાબર છે. એ ગ્રંથિ કામ કર્યા કરે તો બોલ્યા રાખ્યા. બરાબર છે. એમને કાયમ બોલવાનું જ હોય, આવું જ હોય. બરાબર. એ કાયમ ઉપર લઈ જાય. એટલે કે પ્રેઝન્ટ ની વાત ભૂતકાળ સુધી લઈ જાય અને પાછા શું કરે તો કે આ તો આવું જ કરતા રહેવાના. એટલે વર્તમાનની વાત ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યની બેઉ બધું ખીચડો કરી નાખે. બરાબર છે. એટલે ભાઈ અત્યારે તમારી જોડે વાત કરે છે તો અત્યારનું સોલ્યુશન છે. બરાબર. તમે આગળ પાછળનું અનુસંધાન પકડવાની ક્યાં જરૂર છે અત્યારે તમારે? બરાબર છે. કે એ અત્યારની આ જરૂરિયાત છે.
એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે રસોડામાં આવીએ, બીજી રૂમમાં આવીએ બરાબર. અને એમને કઈક જરૂર પડીને બૂમ પાડી કે આપજો, એટલે આપણે એ પહેલા બધું કમ્પ્લીટ કરીને આયા હોઈએ હા અને પછી એમણે બૂમ પાડી હોય એટલે હા તરત અંદર શું ઊભું થાય? ભૂતકાળ દેખાય કે નહીં? હા કે હમણાં તો હું મૂકીને આવ્યો તો પાણી ના અંતે ને બધું ફરી કેમનું માગ કરે, બધું ત્યાં તો આપેલું છે. બરાબર છે. હવે ગરમી થોડીક ચાલુ થઈ હોય એટલે પીવાઈ ગયું હોય અને પાછી દવા કાઢી હોય અને હા દવા માટે વધ્યું ના હોય એટલે બૂમ પાડી હોય, પણ બરાબર. પેલું આપણે મૂકેલું છે એ આપણને હેરાન કર્યા રાખે. હમ પણ અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં એમને શું જરૂર છે તો કે આપણને એ ખ્યાલ નથી આવ્યો, કારણ કે આપણે બીજી જગ્યાએ છે. બરાબર છે. પણ આ જ્ઞાનનું સ્ટેપ હોય તો કે ફાઇલ ઊભી થઈ, તો કે હવે તમે પાણી લઈને જાઓ એટલે તમને ખબર પડે કે નહીં, સિચ્યુએશન ખબર પડે કે ના પડે, દેખાય કે બિલકુલ. ના દેખાય? હા દેખાય. હવે ત્યાં અંદર રહ્યા ઉદ્વેગ થયા રાખે, આમ કેમ કર્યું, હમણાં તો આમ કરીને આવ્યા હતા તેમ કરીને આવ્યા હતા, એટલે તમે પાણી લઈને આવો છતાં બરાબર. અંદર શું ચાલે? આ તો આવા જ છે દર વખતે. અને એ પાણી આપો તમે તો એ એમને કેટલું કેટલું માન્ય થાય? ના થાય. એટલે અમારે અને મારા ફરી કિસ્સામાં, હા મારા કિસ્સામાં તો મને સમાધાન મળી ગયું કે મૂળ વસ્તુ શું છે કે આપણા હિસાબો જ મૂળ વસ્તુ છે, બાકી બધું કોઈ જસ્ટિફિકેશન નથી. પણ આ તો તમને અમારી શરૂઆત શું બાબતે થઈ હતી એનું આખે હા ના અનુસંધાન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. એટલે છે ને મેં એ જ વાત કરી કે અમુક શું છે કે આપણે જાથું લઈ લઈએ છે સમજમાં હા અત્યારે, હા પણ જે આખો દાખલો ગણાવવો જોઈએ ને પાછો, બરાબર. એક વખત મલમ પટ્ટી થઈ ગઈ પણ અંદર ઘા પડેલો છે, રૂજાવો જોઈએ ને. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હમ એ સમય માટે આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વાપરી કે આ કરી એ આખું આપણે કોટિંગ કરી નાખ્યું, પણ ઘા રૂજાયો કે નહીં એ કેવી રીતના ખબર પડે? તો આગળના અનુભવથી ફરી ફર્ધર પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આવું થાય ત્યારે શું થાય છે તે વખતે પરીક્ષા થઈ જાય પછી. પરીક્ષા થઈ જાય. હા એટલે કે એ આપણને ખબર પડે ઘા રૂજાયો કે નથી રૂજાયો. બરાબર. એટલે કે ખરેખર એ જગ્યાએ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ થયો, વપરાય કે ના વપરાય આપણને ખબર પડે. બરાબર છે. એટલે આપણા નોર્મલી પ્રશ્ન શું થાય કે હું તો કાયમ એડજસ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું, કાયમ એડજસ્ટ થઉં છું, પણ તો એ વારે ઘડીએ આવું ને આવું જ કર્યા રાખે છે મારી જોડે. બરાબર. હવે આવું ને આવું જ મારી જોડે કરે છે, પ્રશ્નો ઉભો ક્યાંથી થયો? જો તમે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વપરાઈ હોય, બરાબર તમે છે. હિસાબ ચૂકતે કર્યો હોય તો આ હા પ્રશ્ન ઉભો ના થાય. બરાબર. તમને આપણને દેખાય કે આ ડુંગળીનું પહેલું પડ ગયું ને બીજું પડ આવ્યું, આ બીજું પડ ગયું ને ત્રીજું પડ આવ્યું. દરેક વખતે નવું છે, રિપીટેશન નથી. બરાબર. છતાં આપણી અંદર જે માન્યતા પડેલી છે, આ જે કપટ બુદ્ધિનો ઢાંક પીછોડો કીધો ને, હા એ આપણને શું કરાવડાવે કે પાછી એની ભૂલ તો બતાવે જ. બરાબર. કે આ પ્રશ્ન રાઈઝ થઈ રહ્યો છે કે કાયમ મારે જ સહન કરવાનું, કાયમ મારે જ એડજસ્ટ થવાનું, હું કહું તો કોઈ સાંભળે નહીં, તો કે એનો મતલબ આ ક્વેશ્ચન રાઈઝ થયો એનો મતલબ કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ પ્રોપર વપરાઈ નથી, પ્રોપર સમાધાન ફાઇલ નંબર 1 ને થયું નથી. ફાઇલ નંબર 1 ને સમાધાન થાય તો પછી આગળ પ્રશ્ન જ નથી ક્યાંય. ફાઇલ નંબર 1 ને સમાધાન નથી, માટે બધા પ્રશ્નો છે. પછી આ ઢાંક પીછોડો હોય નહીં. અને ફાઇલ નંબર 1 વાંકી છે એ ચોખ્ખી આપણને દેખાય. ફાઇલ નંબર 1 આડી છે
એ ચોખ્ખી આપણને દેખાય. આપણને કેવું છે તો એક આપણું સત્સંગમાં આવવાનો ફ્લો, સત્સંગ સાંભળવાનો ફ્લો એ જે રીતે હોય ને એનું એનું આપણને પરિણામ શું મળવું જોઈએ? શું મળવું જોઈએ? તો કે સરળતા ઊભી થવી જોઈએ. બરાબર. એડજસ્ટ એવરીવેર આપણામાં ગુણ ખુલ્લો થવો જોઈએ. બરાબર. આ બે વસ્તુ ઉપરથી આપણને સત્સંગ કેટલો પચ્યો છે, કેટલો સમજ્યો છે, આપણને ખબર પડી જાય. બરાબર. એટલે અમારા મુદ્દામાં આવું કોઈ મમત કેવું નતું, પણ ખાલી એક અનુભવીના આધારે કે ભાઈ વસ્તુ આપણે કોઈ કહું કે આ છે, આ પ્રમાણે થાય તો સારું, તો તમને આનાથી નુકસાન ના થાય, એ વસ્તુને એ ઇગ્નોર કરે, એટલે ધ્યાન પર ના લે. પણ અગેન મેં કહ્યું એમ સમાધાન તો એનું લીધું કે ભાઈ હું ને સામેની વ્યક્તિ સેમ પેજ પર નથી. સેમ પેજ પર કેમ નથી? તો બંનેના સંજોગો જુદા છે, બંનેના કર્મો જુદા છે, બંને સેમ પેજ પર ના હોઈ શકે. સેમ પેજ બીજું પર કેવું હોય છે, તો મુદ્દો જ ઉભો ના થાય. હા, બીજું કેવું છે તો કે આપણી કોર્ટમાં બોલ આવ્યો નથી ને એની આપણે રાહ નથી જોતા. બોલ આપણી કોર્ટમાં તો આવવા દો. બરાબર. એ સંતોષ આપણે આનંદજી, તો જોયું ને એટલે અનુભવ પીરસવા નીકળી ગયા. આપણે આપણી કોર્ટમાં બોલ આવવાની રાહ જ નથી જોતા. આપણે સૌથી મોટો ઘરની અંદર અથડામણ થવાનો ક્વેશ્ચન આ છે. સૌથી મોટી અથડામણ થવાનું ઘરની અંદર આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. આપણી જોડે બોલ આવવા જ નથી દેતા આપણી કોર્ટમાં, અને સંતોષ આનંદ, સામેનાને એની અંદર આપણે મારવા જઈએ છીએ. સંતોષ આનંદજી, હાજી, તમે કહ્યું ને વેરી એપ્રોપ્રિએટ. મારો એક્સપિરિયન્સ કે આ કળિયુગમાં કોઈનો એક્સપિરિયન્સ સાંભળવું નથી, બધાને પોતાનું એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું. એટલે તમે કહ્યું ને કે જ્યાં સુધી કોઈ પૂછે નહીં ને ત્યાં સુધી આપણે બહુ બોલ ના આવે તો આપણે રમવાની જરૂર જ નથી. આ મારો બહુ એક્સપિરિયન્સ છે કે છોકરાઓ સાથે અને અહીંયા કોમ્યુનિટીમાં કોઈને એક્સપિરિયન્સ તમારો સાંભળવો નથી, પોતાને એક્સપેરિમેન્ટ કરીને લોચા મારવા છે. અરે સાહેબ, ખાલી તમે નક્કી કરો ને કે જ્યાં સુધી મારી કોર્ટમાં બોલ ના આવે ને ત્યાં સુધી મારે રમવાનું નથી. જુઓ પછી કેટલું તપ અંદર ઊભું થાય છે સાહેબ. બહુ મજા આવે. અરે જોવાની, કેટલું લાલ લાલ ચોળ થશે, જોવાની મજા આવશે. આખી આપણી માન્યતા, આપણી બિલીફ જે તૂટે છે ને એ ખબર પડે આપણને કે કેવી કેવી બિલીફો આપણે ભરીને બેઠેલા છીએ. કેટલી આવડત છે ને એ સો ઓફ કરવી છે ને, ખોટી આવડતો સો ઓફ કરવી છે. કેટલું ભરેલું છે ને ખબર પડે. અને નિયમ કેવો છે સાહેબ કે તમારો હિસાબ હોય ને તો તમારી કોર્ટમાં બોલ આવશે. બરાબર. તમારી કોર્ટમાં બોલ નથી આવ્યો એનો મતલબ કે એની જોડે અત્યારે આપણો કોઈ હિસાબ છે નહીં. બરાબર છે. ખાલી આટલું અંદર તપવાનું ચાલુ થઈ જાય ને તો જો પછી બોલવાની એ જરૂર નહીં પડે સાહેબ. આંખો બોલશે, હાજરી બોલશે. બરાબર. પણ આટલી અંદર સ્થિરતા, એટલે કીધું ને દાદાએ કે આ પંચમ કાળાની અંદર ધીરજ જ ક્યાં છે જીવને. જો આ ધીરજનો ગુણ ખુલ્લો થઈ જાય તો કામ થઈ ગયું. અને અધિક તપથી જ ધીરજનો ગુણ ખુલ્લો થઈ શકે એવો છે સાહેબ. આપણે તપીએ છે જ ક્યાં? આપણે તો તપાઈએ છે બધાને.
આ પદની અંદર છેલ્લી બે લાઈન છે ને, વિજ્ઞાની હા જ્ઞાનીના સિદ્ધાંત ત્રૈકાલ્ય સિદ્ધા કેવળ જ્ઞાનામૃત અવસર્પિણી કાળની 24 ઘડતા દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ. એ જરા એનું ફોડ પાડો ને, એની સમજણ આપો ને તમે જે બી સમજતા હોય પ્રમાણે. સરસ. એટલે કે વિજ્ઞાની જ્ઞાનીના અફળ સિદ્ધાંત એટલે કે એમની જે સિદ્ધાંતિક વાતો હોય ને એ અફર છે. એ ક્યારેય એની ઉપર ચેકો વાગે એવો ના હોય. બરાબર. એ ત્રણેય કાળમાં કામ લાગે. બરાબર. એટલે ત્રૈકાલ્ય સિદ્ધાંત કેવળ જ્ઞાનામૃત એટલે કે ત્રણેય કાળની અંદર આ સિદ્ધાંત જ્ઞાનામૃત પીવડાવે એવા છે. બરાબર. અવસરપેણી કાળની 24 ઘડતા એટલે કે આવતા જે અવસરપેણી જે છે, જે આવવાનો છે, એ કાળની અંદર જે 24 તીર્થંકર થવાના છે, 24 ઘડતા દાદા સંયોગે પૂર્ણત્વ સન્મુખ એટલે કે અત્યારે દાદાજીનો જે સંયોગ છે પૂર્ણત્વ સન્મુખ છે આપણી સામે. બરાબર. સંયોગ રૂપે દાદા સંયોગ રૂપે પૂર્ણત્વ છે સન્મુખ. એટલે કે આવતી 24 ત્યારે જ ઘડી શકે. સામે જીવતું હોય ને ત્યારે એ ઘડાય. બરાબર. એટલે કે દાદાએ આપણને જે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી ને સાહેબ, એ જીવતા હતા એ આપણને અત્યારે આપી છે. બરાબર. દાદા કે અમે તો તિતિક્ષા ગુણ ને આ ગુણ ને તે ગુણ તો કેટલાય જન્મોથી અમે બધું કરતા કરતા આયેલા એવું છે. એ તિતિક્ષા ગુણ એ શું? એ તિતિક્ષા ગુણ એટલે શું? તો કે દાદા કે તમને કીધું હોય કે 2 કલાક માટે ઊભું રહેવાનું છે કે 4 કલાક માટે ઊભું રહેવાનું છે, તો કેટલા ઊભા રહી શકીએ આપણે? બરાબર. ઊભા તો ના, પણ પ્રશ્ન થાય કેમ મારે 2 કલાક ઊભા રહેવું? એટલે કે તિતિક્ષા ગુણ કેળવેલો હોય ને તો કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ને એની અંદર એડજસ્ટ થઈ શકે. દાદા કે અમને તમે 4 ગાદલા ઉપર સુવાડો ને તો અમે ઊંઘી જઈએ નિરાતે, અને તમે અમને જમીન ઉપર ઊંઘાડો ને તો નિરાતે ઊંઘી જઈએ. બરાબર. અમને તમે એસી માં ઊંઘાડો તો નિરાતે ઊંઘી જઈએ. તમે અમને પંખા વગર ઊંઘાડો તો અમે નિરાતે ઊંઘી જઈએ. એટલે કે દરેક પરિસ્થિતિની અંદર પોતે એડજસ્ટ થઈ જાય. તિતિક્ષા ગુણ એવો એટલે એવી શરીરને કેળવેલું હોય શરીરને. બરાબર છે. એટલે પદ્માસન વારીને બેસવું હોય તો પદ્માસન વારીને બેસી શકે દાદા. બરાબર. 2 કલાક 5 કલાક જે બેસવું એ બેસી શકે નિરાતે. અને આપણે ખાલી એક સામાયિક કરવી તો ફેફે ચડી જઈએ. પગ સીધા નીચા, હાથ ઊંચા નીચા કરીએ. એટલે કે ચિત્તની પ્રેઝન્ટ ચિત્ત ત્યાંનું ત્યાં જ રહ્યા રાખે. પગ દુખાડે, ઢીચણ દુખાડે, આંગળીઓ દુખાડે, દુખાડે, એટલે કે એ આખું ચિત્ત ત્યાં ફર્યા રાખે. બરાબર. હવે પેલું ચિત્ત તો ખાલી આત્મામાં જ રહે. કે આખું શરીરને એવી રીતને કેળવી નાખેલું હોય તો કે ચિત્ત એમનું જ્યાં રાખવાનું હોય ને ત્યાં જ પ્રેઝન્ટ રહે આખા શરીરની અંદર માં. બરાબર. એ આખા એવા પ્રયોગો કરીને આખું એવું કેળવી નાખેલું હોય. બરાબર. એટલે કે આખા દરેક એટલે આખું જે આ પદ છે સંયોગ આવીને કહી જાય છે. એટલે કે આપણે રોજિંદા જીવનની અંદર દરેક આપણને બધું બોધ આપે છે, કહીને જાય છે. બરાબર. આટલી જગ્યાએ આપણને ઘરની અંદર હું આટલી જગ્યાએ બોલું છું અને મને ઠોકર વાગે છે. બરાબર છે. એટલે ઠોકર વાગી એટલે સમજવાનું કે ઠોકર વાગી એટલે સાચવવાનું મારે છે. બરાબર છે. હવે આ ઠોકર વાગી એ શબ્દ કેટલો સાયન્ટિફિક છે તો કે
પથ્થર તો ત્યાં રોડ ઉપર પડ્યો છે, બરાબર દટાયેલો, ખાલી અમુક જ ભાગ ઉપર છે એનો. બરાબર અને આપણે એને જઈને અથડાઈએ છીએ અને પાછા શું કહીએ કે ઠોકર વાગીએ, તો ત્યાં જ હતી, આપણે એને જઈને વાગ્યા. એની બરાબર જગ્યાએ શું કહીએ કે ઠોકર મને વાગી. એવી એને એ રીતે રસ્તે ઘરના બધા વ્યવહારની અંદર આવું છે. અને એ રસ્તેથી આપણી પેલા કોર્ટમાં 50 બોલ માણસ આવવાની રાહ જોતા નથી. એ રસ્તેથી 50-100 માણસો ગયા છે, આપણને જ કેમ ઠોકર વાગી, બીજા બધા નહીં વાગી, ને તો બધાને વાગે. એટલે આમાંથી ખાલી એટલું સમજવાનું છે કે આ ઘરની અંદર આટલા વ્યક્તિ ભેગા થયા, 4 કે 5, તો કે આ 7 અબજની વ્યક્તિમાં આ જ 5 વ્યક્તિ કેમ ઘરમાં ભેગા થયા. બરાબર છે. અને હું જ્યારે જ્યારે કંઈક પણ કહેવા જાઉં છું ત્યારે જ કેમ આડા થાય છે. બરાબર છે. ઘરમાં દરેકને પ્રશ્ન હોય, દરેક ફાધરને પ્રશ્ન હોય કે છોકરાને એની માં કેમ, તો તરત સાંભળે, પણ હું કહું તો સાંભળતો જ નહીં. બરાબર છે. કે પણ આ ભેગા કેમ ના થયા. અને આપણે એના સારા માટે જ કહેવા માંગતા એ, બરાબર છે. પણ છતાં વાત નથી પહોંચતી. વાત નથી પહોંચતી એનાથી સમજવું ના જોઈએ કે આપણામાં કઈક કચાશ છે. બિલકુલ. આપણે દાદા શું કે હથોડો ક્યારે મારવાનો, કે બરાબર તપ્યું હોય અને નીચે લાગ મૂકો ને, લાગ ગોઠવાય ને પછી હથોડો મારો ને તો આકાર ઘડાય. અને આપણે નીચે ગોઠવેલો ના હોય, લાગ મૂકેલો ના હોય અને સીધો હથોડો ઠોકી દઈએ એટલે શું થાય? આપણને જ વાગે. એટલે આ આપણે સમજવાનું છે કે આપણી કોર્ટમાં આવવા દો ને એક વખત, એને લાલચોળ થવા દો, પછી એ સરસ નીચે લાગ મૂકીને આપણે હથોડો મારીએ તો ઘાટ ગળાય કે ના ગળાય? સરસ મજાનો ગળાય. બરાબર ઉમેશભાઈ? હા, ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે થોડું સામાયિક ની વાત કરીએ. સંતોષ આનંદજી, દીપક આનંદજી છે કે નહીં ખબર નહીં. દીપક આનંદજી, હું પદ મૂકું છું. છે દીપક આનંદ છે ખરા, પણ આવે કે નહીં? આવી જશે. હાથ જોડી કહું, ન કરશો કોઈની બદલોઈ, ન આરાધક થયા તો ભલે, વિરાધક બનશો ના કોઈ. ઓ અપરાધક કળી માનવ, કરો દુર્ભૂર પક્ષોનું, પુરાવા સર્વે સંયોગિક, દેહાંતે કોણ છે કોનું? ઉભા જ્યાં પક્ષના ક્લેશો, તે સ્થાને ક્યાં મળે ભગવાન? ઉખેડો ભ્રાંતિના પડડો, કહે છે ખુદ પ્રગટ ભગવાન. જીવાત્મા માત્ર પક્ષાતીત, ફકત છે ભિન્ન પ્રકૃતિ. અરૂપ આત્મા જ લિંગાતીત, પ્રમાણુ માત્ર પૂરગલી. રૂપાળા રીંગણા જેવા, ઉપર ધોળા મહી કાળા. ભરી ભેજે બટેકારાય, ભસે કૂતરા અહમ વાળા.
નથી ભેંસો યા કૂતરાને કદી કરતા પદીનું ભાન ચલાવું આખી દુનિયા હું જ મનુષ્યનું મૂઢ મન વિજ્ઞાન અપદની થોડી ઠંડકમાં સ્વપદમાં કાયમી ઉકળાટ પ્રભુને પૂરી બંધકમાં દીધા તાળા ને પૂછીએ કાટ નથી ખંડન નથી મંડન નથી કરતા અમે ટીકા જ્યાં ભ્રાંતિ કાયમી ભાંગે ત્યાં નિશ્ચલ મોક્ષના સિક્કા પડી કાળે મનુષ્યોને યસ 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 કરેક્ટ. પછી તો આમાં નીચે પણ મૂકી દેવા છે બેગ. તેથી જ બોલ્યા છે પ્રગટ પરમાત્મા ભગવન ન આરાધક થયા તો ભલે વિરાધક બનશો ના કોઈ. દીપક આનંદજી, જય સચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, આ જય પદ છે સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જેમ દાદાએ કીધું છે ને કે આ કાળના બધા મનુષ્યો પૂર્વ વિરાધક છે, અશાંતના વિરાધના કરીને આવેલા છે, પણ કંઈક પુણ્ય હતી એટલે દાદા મળ્યા, જ્ઞાન મળ્યું. હવે આ નમસ્કાર વિધિ, 9 કલમો, એ બધા જે સત્સાધનો આપેલા છે એ વ્યવહારને ચોખ્ખો કરવા માટેનો રસ્તો આપ્યો છે. એટલે આજે આપણે જોઈએ ટૂંકમાં, ખાલી હવે એના પર તમે થોડું ઇલેબોરેટ કરજો કે આજે આપણે ટીકા, નિંદા, અભાવ, તિરસ્કાર જે આખું થયા કરે છે અને એના લીધે દાદા નિષ્પક્ષ બનાવ્યા અને પક્ષ કોઈને કોઈ રીતે કામ કર્યા કરે છે. તો ત્યાં આપણે હવે કઈ જાગૃતિથી આપણે જીવી જઈએ કે જેથી કરીને આ બધામાંથી આપણે નીકળી જઈએ અને દાદાનો અનુભવ આપણને થાય. દાદા આપણી અંદર બોલે અને જીવે. બોલે તો છે જ હમણાં, પણ દાદા જીવે તો એનો સ્વાદ પહેલા આપણને આવશે અને આપણી સાથે રહેનારાને અને જોનારાને એનો લાભ મળશે અને એ જ જગતનું કલ્યાણ જબરજસ્ત કરશે. તો આ જરા બોલો હવે. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે કે જે આ વાત કરી 9 કલમો માટેની, કે આ જે સત્સાધન જે આપ્યા, તો કે એની અંદર સત્સાધન ની અંદર દાદાએ એટલું બધું આપી દીધું છે કે 9 કલમો, ત્રિમંત્ર, 9 કલમો, તો કે એની અંદર બ્રહ્માંડના શ્રેષ્ઠ પુરુષોને નમસ્કાર કરીએ છીએ. એટલે કે એના થકી તો કે એક જાતનું આમ જોવા જઈએ તો કે મોટું પ્રતિક્રમણ કહેવાય અને આરાધન કહેવાય. તો કે જાણતા અજાણતા ગત જન્મોમાં કોની સાથે કેવી રીતને કેવો અંતરાય પાડેલો હોય, કેવી વિરાધનાઓ કરેલી હોય, એ આપણને સમજમાં ના આવે. પણ આ બોલીએ એટલે કે આરાધન કરી એ વિરાધનાનું આપણે વિરાધનાના દોષમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ. અને 9 કલમો જે છે તો કે દાદાએ એની માટે એટલો મોટો ફોડ પાડીને આપણને કીધું કે અમે 1958માં અમને જ્યારે આ જ્ઞાનનું પ્રાગટ્ય થયું, જ્ઞાન ખુલ્લું થયું, તો કે એના 40 વર્ષથી, એની પહેલા 40 વર્ષથી અમે આ 9 કલમોને સિન્સિયર હતા અને 9 કલમો પ્રમાણે અમે જીવતા હતા. એટલે કે એક પણ કલમ અમે ભંગ થવા દીધી નથી. એટલે કે એ 9 કલમની અંદર એટલું મોટું સાયન્સ મૂકીને આપેલું છે
તો કે એનું આરાધન, તો કે આપણી દરેક નબળાઈઓમાંથી આપણને બહાર કાઢે એવું છે. એટલે નિમેશાનજી ઘણી વાર કે ને નવરાત્રીના 9 દિવસો, નવ દુર્ગા માતા, તો કે આ 9 કલમો ની આરાધન એ આખી નવરાત્રીના 9 દિવસો નવ માતાજીની જે આરાધના કરી અને પ્રકૃતિની જે શક્તિ જે છે એ આપણી અંદર આખી ખુલ્લી કરી આપે છે. એટલે કે અભાવ, તિરસ્કાર, નિંદા, એ જે દુર્ગુણો આપણામાં પડેલા છે એનું આખું આ 9 કલમોથી નિંદામણ થઈ અને સરસ મજાની પ્રકૃતિ જે દાદા ભગવાનના જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં ટેકારૂપ બની રહે એવી બની જાય છે. એટલે કે આ આખું આરાધન શું કામ કરે છે, એટલે કે આ સત્સાધન શું કામ કરે છે, તો કે એ આખું બીજ રૂપે એવું કામ કરે છે કે જ્યારે એ ફળ આપશે ને, એટલે એમને દાદા નતા કહેતા કે તમારે ખાલી શું નક્કી કરવાનું છે, તો કે અમારા જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં અમારે ટેકો કરવો છે, આટલું નક્કી કરવાનું છે. અને શું કહેતા હતા, તો કે આ સત્સાધન એ અવશ્ય આપણે આપણા રૂટિનની અંદર ચિત્તની હાજરીમાં અક્ષરે અક્ષર વંચાઈનો ઉપયોગ સાથે બોલવાનું છે. એટલે કે એક તો ચિત્ત શુદ્ધિ પરનો મોટો પ્રયોગ અને જોડે અંદર એવું કામ કરે છે તો કે જ્યાં જ્યાં પણ વિરાધનાના દોષમાં આપણે આવતા હોઈએ ત્યાં આપણને અટકાવે છે. જ્યાં જ્યાં 9 કલમોના ભંગના દોષોમાં આપણે આવતા હોઈએ ત્યાં આપણને ચેતવે છે, અટકાવે છે અને આપણને પાછા વાળે છે. એટલે કે આ સાહેબ એક એક પદ બહુ જોરદાર કાઢી લાવે છે. આમ સામાન્ય રીતે ગાતા હોઈએ પણ આવી રીતે જયારે મુકાય ને ત્યારે આનો વિશેષ અંદર ઉતરાય છે અને અંદર અંદર આખું જે ચર્નિંગ થાય છે ને, ચર્નિંગ થઈને ખબર પડે છે કે આ શું કવિરાજે શું લખ્યું હશે, કવિરાજની અંદર દાદા ભગવાન કેવા જીવિત થયા હશે એ આપણને ખબર પડે છે. અને અંદર જોડે જોડે નક્કી થાય કે એક કવિરાજને આ જે રીતે પદો લખાયા છે એટલે કે દાદા ભગવાનને એ કેવી રીતે પી ગયા હશે, તો કે આવો પીવાનો લાવો આપણને મળે. આપણે ડિરેક્શન એટલે મળે છે. કવિરાજે લખ્યું ને, આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે, કેવી રીતે પી ગયા હશે કવિરાજ, કલ્પનાની બહાર છે આનું. સાચી વાત, બિલકુલ. હમણાં જે સવારનું કેલેન્ડર ચાલે છે ને એમાં આ જ આવે છે, આરાધના નહીં થાય તો વાંધો નહીં પણ વિરાધના ના કરશો, અને આ પદ સામે આવી ગયું. એક ક્વેશ્ચન છે, વિરાધક એનો મિનિંગ શું થાય પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં? વિરાધનાનો મિનિંગ વિરાધક વિરાધક એટલે લખેલું છે ને, કે વિરાધક ના બનશો. વિરાધક એટલે કે કોઈ પણ ધર્મની બાબતમાં લઈએ આપણે સામાન્ય, તો કે જે ધર્મને આપણે અનુસર કરતા હોઈએ કે વૈષ્ણવ છે, શિવ છે, જૈન છે, મુસ્લિમ છે, ક્રિશ્ચન છે, તો કે જ્યારે એની સામે બીજા કોઈ પણ ધર્મની વાત કે એનું કંઈ પણ આવે ને ત્યારે એને શું કે, તો કે એનું નેગેટિવ થાય, એની માટેનું કાં તો મારું બેસ્ટ છે એનું બેસ્ટ નથી એ રીતનું અંદર જે થાય ને, એટલે કે એની માટે બીજા ધર્મની માટે આખો આપણને અંદર વિરાધક ભાવ ખુલ્લો થાય. એટલે કે એની વિરાધકના ગુનામાં આવીએ છીએ અને એના દોષો બેઠેલા છે. એટલે દાદા સામાન્ય રીતે કહે કે જૈન હોય ને તો કે વૈષ્ણવ
મુસ્લિમ માટે થયેલું હોય, શિવ હોય તો કે વૈષ્ણવ માટે, વૈષ્ણવ હોય તો શિવ માટેના, તો કે એકબીજાને પોતાનો ધર્મ ઊંચો છે એ સાબિત કરવા માટે બીજાને વગોવે, બીજાની વિરાધ ના કરે. એટલે કે આખા વિરાધક એટલે એટલું બધું ગાઢું થઈ જાય, એટલું બધું જડતા સાથે એનો વિરોધ થતો હોય એનાથી. એટલે કે આરાધક ના થાવ તો વાંધો નથી, પણ વિરાધક ના થશો. એટલે આ લૌકિક ધર્મ માટેની વાતો થઈ. પણ સામાન્ય રીતે આપણે વ્યવહારમાં જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ને એમાં પણ. હા, એટલે કે વ્યવહારની અંદર કેવું છે તો કે જે પણ પૂજનીય થયા હોય ને એમની માટે આપણા તરફથી વિનય વાળો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. એટલે આ એકની અંદર કેટલું બધું સમય ગયું. જે પૂજનીય થયેલા હોય ને એની માટે આપણો વિનય વાળો હોવું જોઈએ. એટલે બહુ મોટું આવી ગયું આની અંદર. એટલે કે આપણા વડીલથી લઈને ધર્મના ઉપદેશક આચાર્યથી લઈ દેવી દેવતાઓથી લઈને છેક ઉપર સુધી આખું જતું રહ્યું. ઓકે ઓકે. નવકલમનું પદ કયું છે? કર્યું કાર્ય અનુમોદ્યું. એક મિનિટ. અનુમોદ્યું જગત ગામી કર્મની દે, હે દાદા શક્તિ આપો તો અમે સૌ પાપને નિંદીએ. દીવો કરીએ બુકમાં છે. એ બરાબર છે, પણ આ ક દેખાતું નથી ને. ટાઇટલ શું છે? કર્યું કરાવ્યું અનુમોદ્યું. કરાવ્યો. ઓકે, હોલ્ડ ઓન. ઓકે. આ જો આ હોલ્ડ ઓન દેખાયું? જે લોકો પૂજનીય થયા અવિનય ના કરું તેનો કદી અપરાધ માનાવું ઓ બુદ્ધિ શુદ્ધ સ્થિર મેળો. કોઈ સાધુ યા સાધ્વી હોય કે ઉપદેશક યા આચાર્ય ગાઢ નિંદામાં ન ખર્ચું ક્ષણ્યા સમયાર્થ. પછી જીવાતમાં કોઈ પણ પ્રત્યે તિરસ્કારી અભાવ ન હો, મહી પણ દ્વેષ યા તો ડંખ હૃદયમાં ભાવમાં એ ન હો. આ બધી વસ્તુ છે ને આપણને બહુ સારી રીતે બતાડે છે કે કૃપા થઈ છે, જ્ઞાન મળ્યું છે, ભગવાનના ખોડામાં બેસી ગયા છે, પણ વ્યવહાર ભગવાનનો ત્યાં શોભાયમાન થવો જોઈએ. એવો આપણો વ્યવહાર આદર્શ થવો ઘટે. શુદ્ધ થયો વ્યવહાર, કશાય રહિત થઈ ગયો, પણ આદર્શતા એટલે કે આપણાથી કોઈને કોઈ રીતે દુઃખ થયા કરે છે. એ આદર્શતા આવી ત્યારે આપણું કામ પૂરું. એ આદર્શતા માટેનો આખો આપણો આ પુરુષાર્થ છે હવેનો વ્યવહાર સુધી. શું કહો છો રજની દાદા? બોલો. હા, બસ બરાબર છે. વેરી ગુડ. હવે આ થઈ ગયું ને, ખાલી મોટું કામ થઈ ગયું.
વિરાસત નો ઠીક ખ્યાલ આવી ગયા. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે સામેવાળાની અંદર જે શુદ્ધાત્મા ભગવાનની પ્રેઝન્ટ છે ને એ આરાધનથી આપણને ખબર પડે, અને આરાધનથી આપણને ખબર પડે એટલે ત્યાં વિરાધનાના ગુનામાંથી અટકીએ આપણે. એની આરાધવા જાગૃતિ કરવા જેવા છે એમની આરાધના ન કરવી એ વિરાધના કીધું. ખાસ એવરી મોમેન્ટ જાગૃતિ રાખવી પડે. વેરી ગુડ. જાગૃતિ રજની દાદા, જાગૃતિ બધાને બધા જ સમયે હોય છે, પણ ક્યારેક આત્મા તરફી હોય છે અને ક્યારેક વ્યવહાર તરફી હોય છે. એની જ વાત કરો, આપણે જાગૃતિ એની જ રાખો. એટલે આપણે આત્મા તરફી કેટલી જાગૃતિ રહે છે એનું આપણે કાળજી લેવાની. આપણે તો દાદાની જાગૃતિ જોઈએ, બીજી કઈ જાગૃતિ? બીજી કઈ ના જોઈએ. બીજું નકો દીપક દાદા નકો. સાચી વાત છે. વેરી ગુડ. એટલે રજની દાદા, બાથરૂમમાં જઈએ નહીં ને એમ કેમ પાછા આવીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ નહીં આવતો કે વ્યવસ્થિત એમ કેમ બહાર કાઢ્યા. ના, હું નાઈને આવ્યો. હું નાઈને આવ્યો. જાગૃતિ. ઓકે, વેરી ગુડ. વેરી ગુડ. ટાઈમ થઈ ગયો. તે મને બોલાવો. ઉમેશભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવકપણાસણો, સૌ પાવકપણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચિદાનંદ. જય કાલનો પ્રોગ્રામ થોડો જોઈ લઈએ. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.